Good morning, everyone. I'm Professor Amit Jadhav. Today we are going to see cascading style sheet in this session. We have already discussed the HTML5. In that, we have seen the different elements of HTML programming. Then HTML tables, then forms, form control, then audio video, how to add audio and video in HTML, then how to create a list in HTML. Now we are going to see CSS, that is cascading style sheet. So CSS stands for cascading style sheets. Is generally used to design a web page and make it more attractive. So it describes how HTML element should be displayed on the web page. So there are different style properties are available. Using that, we can make our web page more attractive. Because using the simple HTML elements, we just display the content, but make it attractive because there are number of websites are used in the market, but uh, the website which is more popular, that is more popular, that is generally used by the people. So the web developer must be become its website more attractive, and for that he uses CSS. So it saves a lot of work and time because if we define our CSS or the style properties in one file that we can use on a multiple web pages, so it saves lot of time and work. Its syntax is, here we use h1. H1 is the HTML element that used to display the content in a larger font, and here we apply some properties, style properties, color, font color, we apply the value blue, and font size is 12 pixels. So this is the syntax to declare a CSS. So next point is types of CSS. Before that, let's see how to create a simple CSS. Uh, no, okay, first we cover this point. So the types of CSS, there are different types of CSS that we can use as per our requirement. Basically, it divides into three types. First one is the inline, second one is the internal, and last one is the external. Let's see how it is differentiate from each other. So first one is the inline CSS, apply style properties to the single element of the HTML. That means here we use the style properties or apply the style properties the particular HTML element. If I apply it for the one H1 HTML element, then for the same H1 tag, I have to write all these style properties. It's not a good practice to use inline CSS as it applies to the only particular HTML element. So if on your web page there is uh, there is no use of style properties, you use only few style properties to the particular HTML element, at that time you use inline CSS. बघा इनलाइन सीएसएस मध्ये काय तर आपण प्रत्येक एचटीएमएल एलिमेंटला, तर फॉर एक्झाम्पल मला एखादा पॅराग्राफ डिझाईन करायचा आहे, तर त्या पर्टिक्युलर पी टॅगलाच मी फक्त स्टाईल प्रॉपर्टी अप्लाय करेन, बाकी कुठल्याही टॅगला नाही. मग जर पुढच्या कुठल्या टॅगला मला जर यूज करायचे, तर त्याला मला पुन्हा स्टाईल प्रॉपर्टीज अप्लाय करायला लागेल. तर जनरली हे कोण जास्त इनलाइन यूज करत नाही. मोस्टली द वेब डेव्हलपर यूज एक्सटर्नल सीएसएस, but this is the one of the type of CSS and that we have to know. So here we see this point. So its syntax is element style is equal to style properties. Here we apply the style properties that we use for the text, padding, margin, etc. So its example is h1 style is equal to color, and here we specify the color in hexadecimal format. We can directly use the color name also, or we can write its hexadecimal format. And this is the inline CSS. Here we close the h1. So this is the example of inline CSS. Let's see how it works. For that we required Notepad.
आता नोटपॅडमध्ये आपण इनलाईन CSSचं एक्झाम्पल बघणार आहे. मग पहिल्यांदा मी HTML केलं, त्याआधी आपण प्रोग्राम सेव्ह करूया. आम्ही आता इथं डेस्कटॉपवरच सेव्ह करतो. मी त्याचं नाव दिलं इनलाईन, आणि हे प्रोग्राम सगळे HTML मध्ये म्हणून .html इथं मी ऑल फाइल्स म्हणून चेंज केलं, आणि हे ॲप्लिकेशन मी सेव्ह केलं. आता कुठलाही प्रोग्राम आपला HTML टॅग पासून सुरुवात होतो. इथं मी हेड टॅग घेतला, हेडमध्ये मी टायटल घेतलं, आणि टायटलमध्ये लिहिलं मी इनलाईन एक्झाम्पल, म्हणजे इथं टायटल टॅग क्लोज केला, आणि इथं हेड टॅग क्लोज केला. पुन्हा बॉडी टॅग स्टार्ट केला, आता इथं मला ती इनलाईनला अप्लाय करायची. मी एक सिंपल पॅराग्राफ टेक्स्ट घेतो. पॅराग्राफ टेक्स्टमध्ये मी सिंपल राईट केलं, दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ इनलाईन CSS, आणि हा मी पी टॅग क्लोज केला. नंतर मग मी बॉडी टॅग पण क्लोज केला. अजून एखाद्या आपण HTML क्लोज केलं. अजून एका आपण HTML एलिमेंटला स्टाईल अप्लाय करू. आता इथं H1 मध्ये लिहिलं मी हेडिंग टॅग युझिंग CSS. इथं मी H1 टॅग क्लोज केला. ठीक आहे. आता इथं मी पुन्हा एक पी टॅग यूज केला, दिस इज नॉर्मल पॅराग्राफ, आणि इथं मी पी टॅग क्लोज केला. ओके. आता इथं मी इथं 3 HTML एलिमेंट यूज केलेत, पी टॅग, H1 आणि पुन्हा एकदा पी टॅग. आता मी याला स्टाईल अप्लाय करतो. आता इनलाईन CSS मध्ये स्टाईल कशी अप्लाय करतो आपण, तर इथं स्टाईल ॲट्रिब्यूट आपण यूज करतो, स्टाईल इज इक्वल टू, आणि इथं वी कॅन यूज दी प्रॉपर्टीज. फॉर एक्झाम्पल मी यूज केलं फॉन्ट स्टाईल. इथं मी फॉन्ट स्टाईल यूज केली टाइम्स न्यू रोमन. त्यानंतर मी इथं फॉन्ट साईज यूज केली 16 पिक्सल, आणि मी कलर यूज केला रेड. ओके. या स्टाईल प्रॉपर्टीज मी पी टॅगला अप्लाय केला. तर मला H1 ला पण काही अप्लाय करायचं, स्टाईल इज इक्वल टू, इथं फॉन्ट स्टाईल यूज केली. इथं आपल्याला हवे ते आपण स्टाईल यूज करू शकतो. नंबर ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल आहेत, त्यातला आपण कुठलाही फॉन्ट यूज करू शकतो. आता फॉन्टच्या पण खूप साऱ्या प्रॉपर्टीज आहेत, जसं की फॉन्ट साईज आहे, फॉन्ट अलाइन आहे. आपल्याला हवे त्या प्रॉपर्टीज आपण यूज करू शकतो ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट. जसं आपल्या पेजला आपल्याला स्टाईल करायची आहे, तर त्याप्रमाणे आपण करू शकतो. फॉन्ट फॅमिली आहे, सॉरी, फॉन्ट स्टाईल नाही, फॉन्ट फॅमिली आपल्याला यूज करायचं आहे. इथं पण फॉन्ट फॅमिली, जे आपण कुठला फॉन्ट पाहिजे तो स्पेसिफाय करू. आता इथं मी एरियल ब्लॅक यूज करतो, त्यानंतर सेमीकोलन द्यायचा, फॉन्ट डॅश साईज. आता ऑलरेडी H1 लार्जर टॅग आहे, त्यामुळे फॉन्ट साईज द्यायची गरज नाही आहे, आणि मी इथं कलर ब्ल्यू दिला. बघा इथं सिंटॅक्समध्ये आपल्याला पुन्हा कोलन पण यूज करायचं आहे. मी कलर ब्ल्यू दिला, आणि ह्या पॅराग्राफला आता हा मला पुन्हा सेंटरला अलाइन करायचं असेल तर इथे देणार मी टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ओके. नंतर सेमीकोलन देऊन ठेवला मी. आता हाच प्रोग्राम मला रन करायचा आहे, बघूया याचं काय आउटपुट येतं. इनलाईन HTML मी डबल क्लिक केला, बघा हे सेंटरला आलं, फॉन्ट 16 आणि फॉन्ट हा ब्लू कलरमध्ये आला. H1 असल्यामुळं माझा मोठाच फॉन्ट आहे, आणि इथं पी टॅग आपण इथे यूज केला, आणि तो नॉर्मल पॅराग्राफमध्ये प्रोग्राम आपण सेव्ह केला. तर अशा पद्धतीने इनलाईनमध्ये जर याचा ड्रॉबॅक बघितला तर, आता इथं मी पी टॅग यूज केला, ह्याला मी काही प्रॉपर्टी लावली नाही, तर
त्याला प्रॉपर्टी अप्लाय होत नाही. जर मला ह्याला प्रॉपर्टी अप्लाय करायची असेल तर मला पुन्हा हा सगळा कोड कॉपी करायला लागेल. या पर्टिक्युलर इथून कॉपी करायला लागेल, सॉरी, इथून इथं कॉपी करायला लागेल आणि इथं पुन्हा पेस्ट करायला लागेल. आणि आता आपल्याला जर एक्झिक्यूट केलं पण ह्याला पण मी अप्लायचा लिस्ट आहे. पण मला प्रत्येक वेळी जिथं जिथं मला पी टॅग यूज करेन मी तिथं तिथं मला ही स्टाईल प्रॉपर्टी अप्लाय करायला लागेल. तर हा झाला इनलाईन. हे जे हे ड्रॉबॅक्स आहे त्यासाठी आपण नवीन CSS चा टाईप बघूया. दॅट इज द इंटरनल CSS. दिस इज द सेकंड टाईप ऑफ CSS. It is also known as the embedded CSS. Okay, here define style rules using style tag. आता ज्या काही आपल्याला स्टाईल प्रॉपर्टीज वगैरे अप्लाय करायचे ते आपण स्टाईल टॅगला अप्लाय करतो. म्हणजे ते आपण स्टाईल टॅग आणि हा आपण हेड टॅग मध्ये राईट करतो. तर इट्स अ फ्लेक्झिबल दॅन इनलाईन CSS. ऑफकोर्स इट्स फ्लेक्झिबल because we can define it in head tag and that is applicable to whole page. जे काय आपण हेड टॅग मध्ये आपण स्टाईल प्रॉपर्टीज राईट केलं पर्टिक्युलर HTML एलिमेंटला तर पूर्ण पेजवर त्याचा अप्लाय होतं. स्कोप ऑफ CSS इज लिमिटेड टू पेज ओनली. आता यामध्ये स्टाईल ॲट्रिब्यूट मध्ये आपण यूज करतो टाईप. टाईप आपण स्पेसिफाय करतो टेक्स्ट स्लॅश CSS, जसं आपण स्टाईलची टेबल यूज करतोय म्हणून. आणि मीडिया कुठं आपल्याला हे डिस्प्ले करायचे, स्क्रीनवर आहे, ऑल किंवा TV प्रोजेक्शन, इथं आपण स्पेसिफाय करतो की आपल्याला हे आउटपुट कुठं डिस्प्ले करायचं. तर हे जर सिंटॅक्स बघा, आपण हे हेड टॅग मध्ये देतो आणि इथं आपण स्टाईल नावाचा टॅग यूज करतो. त्याची टाईप नावाची प्रॉपर्टी टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश CSS. आणि इथं ज्या काही आपल्याला प्रॉपर्टीज अप्लाय करायच्या, समजा H1 ला मला यूज करायचे तर H1 आणि कर्ली ब्रॅकेट ओपन आणि क्लोज आणि त्यामध्ये स्टाईल प्रॉपर्टी. पुन्हा पी टॅग लिहायचं असेल तर पी, त्याला स्टाईल प्रॉपर्टी. अशा आपण प्रॉपर्टीज इथे लिहितो आणि इथं ज्या काय आपण राईट करू त्या पूर्ण टॅगला अप्लाय होतात. त्यामुळे इंटरनल CSS चा स्कोप हा पूर्ण पेजवर राहतो. बघूया त्याचा एक एक्झाम्पल आपण. इथं फाईल घेतलं, मी न्यू घेतला, पुन्हा आम्ही फाईल सेव्ह केली डेस्कटॉपवरच, त्याचं नाव दिलं इंटरनल आणि डॉट फाईलचं एक्सटेन्शन दिलं HTML. त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो एक्झामला की व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ CSS एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल. तर त्यावेळी आपल्याला हे तिन्ही टाईप्स द्यायचे आणि विथ त्यांचं एक्झाम्पल. आता इथं मी HTML टॅग्स पासून सुरू केलं. त्यामध्ये हेड टॅग, हेडमध्ये मी टायटल टॅग लिहिलं आणि टायटलमध्ये मी लिहिलं इनलाईन झालं आता इंटरनल CSS एक्झाम्पल. मी इथं टायटल टॅग क्लोज केला आणि नंतर हेड टॅग पण आपण क्लोज करू. नेक्स्ट आपल्याला बॉडी टॅग आपण स्टार्ट करूया. आपल्याला इथं CSS अप्लाय करायचे. मी इथं ती आपल्याला जे काय टॅग यूज करायचे ते इथं राईट करून ठेवूया पहिल्यांदा. दिस इज an example of internal CSS. मी इथं मी पी टॅग क्लोज केला. अजून आपण H3 यूज करूया. दिस इज हेडिंग टॅग 3. H3 टॅग मी क्लोज केला. नंतर पुन्हा बॉडी टॅग क्लोज केला आणि इथं मी HTML क्लोज केलं. आता मी हे सेव्ह केलं आहे. त्याला मी कुठलीही प्रॉपर्टी अप्लाय केली नाही. आता मला जर यूज करायचे तर इथं मला स्टाईल टॅग मला यूज करायला लागेल. त्याचे आपण बघा ॲट्रिब्यूट बघितले टाईप, इथं दिलं टाईप टेक्स्ट स्लॅश CSS. अजून आपण पुढचे ॲट्रिब्यूट पण यूज करू शकतो मीडिया म्हणून, किंवा नाही यूज केलं तरी तो डिफॉल्ट मीडिया घेतो आपला PCचा स्क्रीन. तर मी स्टाईल म्हटलं. आता मला स्टाईल कशाला अप्लाय करायचे, फॉर एक्झाम्पल मला पी टॅगला अप्लाय करायचे तर मी इथं पी टॅग घेतला आणि इथं कर्ली ब्रॅकेट आणि ओपन आणि क्लोज केला.
तिथं मला ज्या प्रॉपर्टीज मला यूज करायच्या आहेत त्या इथं मी आता प्रॉपर्टीज इथं मी यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल फॉन्ट फॅमिली मी यूज करतो पुन्हा एकदा. फॉन्ट फॅमिली प्रमाणे मी दिलं टाइम्स न्यू रोमन. फॉन्ट स्टाईल पण आपण यूज करू शकतो. सपोज जर मला हे इटॅलिक स्टाईलमध्ये पाहिलं, मी इटॅलिक दिलं इथं. मार्जिन नावाची एक प्रॉपर्टी जी डिस्टन्स ठेवते, तिथनं आपल्याला हवं येतं मी मार्जिन डॅश लेफ्ट, म्हणजे हा लेफ्ट कडून स्पेस ठेवेल. तो दिला समजा 20 पिक्सेल आणि कलर एक देऊया. कलर मला प्रमाणे आपण ब्लू दिला. हे झालं मी पी टॅगला घेतली. आता मला H1 ला पण यूज करायचे म्हणून तुम्ही आपण H3 यूज केलं. H3 आता तुम्ही काय फॉन्ट फॅमिली नाही यूज करत, फॉन्ट स्टाईल यूज करतो. इथं मी दिली फॉन्ट डॅश स्टाईल. आता मला ही फाईल अंडरलाईन, मार्जिन. आता इथे मी पॅडिंग यूज करतो, सेम पॅडिंग, दोन्हीचं फंक्शन सेम असेल. पॅडिंग मार्जिन पॅडिंग लेफ्ट दिला आणि डिस्टन्स पण तेवढं दिलं 20 पिक्सेल आणि कलर मी ह्याला रेड दिला. आता सपोज मला इथं बॉर्डर द्यायची तर बॉर्डरही देऊ शकतो. पहिला त्याचा टाईप द्यायचं सॉलिड, त्यानंतर पिक्सेल किती हवे समजा 2 पिक्सेल आणि तिसरा आहे त्याचा कलर म्हणून मी इथं दिले रेड आहे म्हटलं, मी इथं ब्लू दिलं. बघूया त्याचं आउटपुट कसं येते. मी हा प्रोग्राम सेव्ह केला. हा प्रोग्राम मला रन करायचा आहे. मी मिनिमाइज केलं सगळं आणि इथं इंटरनल HTML ची फाईल बनली, त्यावर डबल क्लिक केलं तर बघा ही आपण टी टॅगमध्ये दिलं, ज्याला आपण मार्जिन दिलेलं 20 पिक्सेल म्हणून त्याने एवढा स्पेस घेतला, इथून झाला असता. आणि हा पण आपण पॅडिंग दिलं आणि ह्याला बॉर्डर लावली. बॉर्डरचा कलर आपण ब्लू दिलाय सॉलिड. आता बॉर्डरमध्ये पण बरेच आहे. तर मला जर हवी असेल तर इथं मी डॅश बॉर्डर पण करू शकतो. डॅश समजा त्याला केलं 4 पिक्सेल आणि हा रिफ्रेश केला, डॅश डॅश बॉर्डर. तर अशा पद्धतीनं आपण पेजेस डिझाईन करू शकतो युजिंग इंटरनेट. आता इंटरनल CSS चा फायदा काय, सपोज जर मी इथं आणखीन एक की टॅग लावला, दिलेलं CSS अप्लाय हिअर ऑल्सो, इथं मी समजा पी टॅग क्लोज केला आणि इथं मी फक्त पेज रिफ्रेश केलं तर इथं बघा की टॅग मध्ये हे कंटेंट आलं, त्याला सुद्धा सेम ही CSS अप्लाय झाली, कारण की आपण इथं हेड मध्ये अप्लाय केलं. हा यूज आहे इंटरनल CSS चा, की आपण जरी तिथं स्पेसिफाय केलं नाही तरी सुद्धा त्या टॅगला सुद्धा ती अप्लाय झाली. ओके, आता इनलाईन असतं तर पुन्हा आपल्याला सगळ्या स्टाईल प्रॉपर्टी इथं राईट करायला लागलं असतं. हा ॲडव्हान्टेज आहे इंटरनल CSS चा. आता आपण थर्ड टाईप बघूया, external CSS. External CSS, separate text file is created with CSS extension and included in the web page. आता सेपरेट टेक्स्ट फाईल आपण क्रिएट करायचं, जिथं एक्सटेन्शन CSS असेल आणि ती आपल्याला काय करून घ्यायचे, त्या वेब पेजवर इन्क्लूड करून घ्यायचे. म्हणजे आपण त्या CSS फाईलमध्ये जेवढ्या काही प्रॉपर्टीज आपण राईट करू त्या सगळ्या आपल्या वेब पेजला अप्लाय होतील. इट्स मोस्ट फ्लेक्झिबल टाईप, कारण की आपण एकदाच आता इंटरनल CSS मध्ये बघितलं तर त्याचा स्कोप फक्त त्या पेज पुरतं राहतो आणि एक्सटर्नल CSS जिथं जिथं तुम्ही ती इन्क्लूड करून घ्या त्या त्या पेजला ती अप्लाय होते. म्हणजे समजा मी समजा 20 वेब पेजेस बनवलेत तर त्याची मी एकच स्टाईल फाईल बनवली, तिथं मी प्रत्येक वेळी या स्टाईल प्रॉपर्टीज मी एकदाच राईट केल्या आणि प्रत्येक फाईलमध्ये आपण इन्क्लूड करून घेतल्या.
रियूज ऑफ कोड, एकदाच राईट करायचं आणि पुन्हा पुन्हा यूज करायचं. सो इट्स रियूज ऑफ कोड. आता ही इन्क्लूड करण्यासाठी लिंक नावाचा आपण टॅग यूज करतो. तर सिंटॅक्स बघा, लिंक टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश CSS href मध्ये त्या फाईलचा आपण पाथ देतो. आणि मीडिया मगाशीच आपण बघितलं की कुठं आपल्याला स्क्रीनवर डिस्प्ले करायचे, प्रोजेक्टरवर करायचे, ते इथं आपण स्पेसिफाय करतो. हा काय ऑप्शनल आहे, दिला नाही दिला तरी कारण की जनरली आपण PC वरच एक्झिक्यूट करतो. टाईप स्पेसिफाय द स्टाईल लँग्वेज. स्टाईल कसली आपल्याला हवी, टेक्स्ट स्लॅश CSS आपण इथे दिलं, href URL, आणि href मध्ये आपण पाथ स्पेसिफाय करतो. नेक्स्ट टाइम कुठं आपल्याला डिस्प्ले करायचे, मीडिया स्क्रीनवर, टीव्हीवर का प्रोजेक्शन का ऑल, तीन कुठेही, तिथं आपण मीडिया बनवू. आपण ह्याचं पण एक एक्झाम्पल बघूया. त्यासाठी मी पुन्हा एक नोटपॅड ओपन केलं. इथं मी पण पुन्हा HTML टायटल मी अप्लाय केलं, त्याचं नाव दिलं एक्सटर्नल CSS. इथं टायटल टॅग क्लोज केला. नेक्स्ट हेड टॅग क्लोज केला. इथं बॉडी टॅग आपण स्टार्ट करू. आता इथं मी पुन्हा H1 टॅग यूज केला, लिहिलं इथं हेडिंग टॅग, H1 टॅग क्लोज केला. त्यानंतर H3 टॅग मध्ये लिहिलं दिस इज an example of external CSS. इथं आपण H3 टॅग पण क्लोज केला. अजून आपण एक P टॅग पण लिहू, more flexible CSS type is external CSS. इथं P टॅग क्लोज केला. बॉडी टॅग क्लोज केला. नंतर मग HTML क्लोज केला. ओके, ही फाईल आपण सेव्ह केली नाही. इथं नाव दिलं external.html. इथं ऑल फाईल्स केलं. नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, तर एक CSS फाईल आपल्याला क्रिएट करायची. इथं मी फाईलवर क्लिक केलं, न्यू, आणि इथं मला आपण ज्याला ज्याला यूज करायचं म्हणजे P टॅग, Pला काय मला समजा इथं फॉन्ट फॅमिली समजा टाइम्स न्यू रोमनच यूज करू. फॉन्ट dash size 20 pixel. फॉन्ट स्टाईल मी दिलं इटॅलिक. फॉन्ट कलर यूज केला रेड. आणि इथं H1 ला आपल्याला यूज करायचं आहे. H1 मध्ये पण मी ह्याच कॉपी पेस्ट करू आपण. इथं आपण फॉन्ट घेऊ एरियल. फॉन्ट साईज इथं इटॅलिकच्या म्हणजे ओव्हरलाईन करू. कलर इथं ब्ल्यू करू. ही फाईल सेव्ह करायची. मी इथं सेव्हला गेलो, इथं डेस्कटॉपवरच करू आपण. ह्याचं नाव दिलं स्टाईल डॉट CSS. आता ही फाईल सेव्ह झाल्यानंतर ते अशा पद्धतीनं दिसते. त्यामध्ये आपण स्टाईल, आता ह्या मला एक्सटर्नल CSS ला इन्क्लूड करून घ्यायला लागतील.
इंटरनलचं एक्झाम्पल दिलं मी, आपल्याला एक्सटर्नल सी एस एस पाहिजे ना. हे पण ओपन करून ओपन विथ. आता इथं मला ती इन्क्लूड करून घ्यायची हेड टॅगमध्ये. त्यासाठी आपण बघितलं माझी की त्यासाठी आपण लिंक टॅग यूज करतो. टाईप त्याची पहिली प्रॉपर्टी टेक्स्ट स्लॅश सी एस एस. इथं एचरेफ देतो, तिथं आपण पाथ देतो. एचरेफ आपण त्याच लोकेशनला, म्हणून मी इथं नाव दिलं स्टाईल डॉट सी एस एस. ओके. आणि इथं लिंक टॅग सिंगल टॅग आहे, इथं आपण क्लोज केला. अजून कुठली प्रॉपर्टी राहिली नाही ना. ओके, या दोनच. आता मी ही रन करूया आपण. एक्झाम्पल डेस्कटॉप मिनिमाइज केलं सगळं. मी एक्सटर्नल सी एस एस मी रन केलं. दिस इज एन एक्झाम्पल एक्सटर्नल. एक्सटर्नल सी एस एस ला अप्लाय का नाही झाला. चेक करूया. स्टाईल डॉट सी एस एस. अजून एक ॲट्रिब्यूट बहुतेक राहिला आपल्याला ह्याचा. त्यामुळे मे बी राहिलं असेल. ओपन केलं पण इथं नाही काय प्रॉब्लेम. REL is equal to style sheet. येस, REL आपण रिलेशन इज इक्वल टू स्टाईल शीट आपला हा ॲट्रिब्यूट स्पेसिफाय करायचा राहिला होता. आणि हे त्याचं आउटपुट आहे. ओके. आता सपोज आपण आणखीन एक सेम सी एस एस फाईल क्रिएट करूया. मी अशी ही कॉपी केली, न्यू पेस्ट केली, इथं सेव्ह केली डेस्कटॉपवरच. त्याचं नाव दिलं मी एक्सटर्नल 1.html. ओके. आता मी इथं सेव्ह केली, त्याच्यामध्ये मी सपोज हिस्ट्री काढून टाकला, ई टॅग दिला, आणि सपोज इथे मी एक टेबल घेतो, सिंपल टेबल. समजा पहिला TD ला 1, इथं TD क्लोज, एक पुन्हा TR क्लोज आणि टेबल क्लोज. आता हे सेकंड एक्झाम्पल आहे, यामध्ये पण आपण इन्क्लूड करून घेतलं. आता मी स्टाईल प्रॉपर्टी. आता इथं मला आणखीन काय अप्लाय करायचं असेल, मला समजा TD ला काय स्टाईल लावायची असेल तर मी इथं TD दिला, त्यामध्ये दिला फॉन्ट कलर येल्लो, तर हा TD ला अप्लाय होईल. आता आपण ती फाईल बदलली, एक्सटर्नल 1 नाव दिलं ना त्याला.
एक्सटर्नल वन, ही फाईल. टेबल पाहिजे नाही तर टीडी क्लोज झाला. टेबलला आपण बॉर्डर देऊ 1. 1 आणि 2 दिसले येलो कलर मध्ये. आपण ते समजा कलर चेंज करू म्हणजे तुम्हाला समजेल. व्हायलेट कलर करू. स्टाईल प्रॉपर्टी मध्ये कशाला दिला आपण, H1 ला दिला. H1 चा कलर चेंज झाला. ऑरेंज. ऑरेंज कलर मध्ये 1 आणि 2 दिसले. तर हे CSS चे तिन्ही टाइप्स होते. नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला बघायचे कॉमन प्रॉपर्टीज. या सगळ्या कॉमन प्रॉपर्टीज बघायचे आणि CSS सिलेक्टर बघायचे कुठले कुठले आहेत. या ॲडव्हान्स स्टाईल प्रॉपर्टीज आपल्याला यावर्षी सिलेबसला नाही, फक्त आपल्याला फक्त CSS सिलेक्टर बघायचे कुठले कुठले टाइप्स आहेत त्याचे आणि कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज आपण यूज करू शकतो. तर इथं आपलं लेक्चर एंड झालं आहे. तुम्हाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता, व्हॉट्सअपवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.